قدر يكون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يكون. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول وكيف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول وكيف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السطور. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك.
واستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير فرح الصمام ملاك بالوصول. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. 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 طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. ومن تبع للنبي يرضى إلى على مقام. هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام. بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام. وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام.
بيهم سعيد ينال فوق المرام في دار هذه وفي البرزخ ودار السلام يا إخوة صدق هال من له بربه هيام يشتاق قرب وريف خير كل الأنام يشتاق قرب وريف خير كل الأنام ويشرب الكاس صافي من الشريف المدام في حضرة القدس ساعة فكل من استقام هيا سرانا الحقير ركبي ثقات العظام تأملوا نظم قولي واسمعوا للكلام والحسن صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل وصحب من سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله الله
أمرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الذنوب الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق الأول موقف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعى والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد همك واتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السطور الله لا يكثر همك ما قدر يكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك الذي لغيرك لا يصل إليك وإذا سلمت diambil daripada kata sin, lam, mim, yang artinya selamat, artinya damai. Itulah yang menjadi teras dalam Islam
keselamatan dan kedamaian semua golongan, semua kaum, bahkan semua makhluk daripada binatang, hayawan, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lam tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tiada akan beriman melainkan kamu saling mengasihi. Mahukah kamu aku tunjukkan ke satu perbuatan yang kalau kamu lakukan kamu akan saling mengasihi? Sebarkan salam di antara kamu. Maksud daripada menyebarkan salam tidak hanya dengan kata-kata tanpa penghayatan kepada makna salam. Maksud daripada salam tidak hanya diungkapkan ketika kita berjumpa kepada seseorang. Di hadapan dia mengucapkan salam, namun di belakangnya kita maki, kita umpat, kita aibkan dia. Bukan itu hakikat daripada salam. Salam yang artinya keselamatan dan juga kedamaian, orang lain selamat daripada kita. Orang lain merasa damai dengan kita. Tidak tergores perasaannya dengan kata-kata kita. Tidak jatuh air muka dan marwahnya dengan pandangan kita. Demikian maksud daripada assalam itu sendiri, kita menyebarkan salam, orang lain selamat daripada kita, al-muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lain selamat daripada mulut dan juga tangannya. Al-mu'min man aminahun nas. Orang beriman adalah orang lain yang aman dengan kita, yakni orang lain merasa aman dengan kita. Baginda bersabda juga, kalau kamu tidak boleh memberi manfaat kepada orang, maka janganlah kamu berbuat jahat kepada orang lain. Yakni tak boleh tolong orang, tak boleh bantu orang, tak boleh memberikan manfaat kepada orang ramai, janganlah mendatangkan mudarat kepada orang lain. Alangkah mudahnya di zaman kita sekarang ini tanpa kita sedar, orang menyakiti perasaan orang ramai, walaupun ia tidak berjumpa dengan orang itu. Macam mana? Melalui komen dalam kes-kes, dalam isu-isu semasa, yang kita komen di situ, yang komen itu menyakiti perasaan orang. Atau menimbulkan fitnah di tengah-tengah di alam maya ini. Maka dengan demikian, seseorang yang menimbulkan kerusuhan di alam maya ini, walaupun dengan tulisannya, ia adalah termasuk daripada orang-orang yang tidak sempurna Islam dan juga imannya. Bila ada orang Islam yang dinodai kehormatannya berada di timur, kita berada di barat, kita perlu untuk membela orang itu. Supaya kedamaian Islam ini bukan hanya di tempat kita sahaja, tetapi di mana-mana tempat sebagai bukti kalau Islam ini adalah agama universal, agama yang menyeluruh, agama yang membawa kedamaian di seluruh muka bumi ini dan tidak hanya terhad kepada golongan orang Islam sahaja. Di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, baginda bersabda, tanda yang menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Dan kita pun pada hakikatnya hari ini jarang sekali, sangat jarang mengucapkan salam kepada orang yang kita tak kenal. Ya kan, berapa ramai kita jumpa jalan ke dekat mungkin dekat tempat-tempat keramaian, ke dekat restoran, ke dekat mana. Kita jumpa satu dengan lain khabar khair, macam tak kenal, macam tak tahu. Padahal orang di depan kita yang berselisih dengan kita itu orang Islam. Ya kan, kita masuk, dia keluar. Ya, jadi tak mengucapkan salam. Pasal apa? Kita tak kenal. Faham dong?
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya tahiyah, tali yang menghubungkan kasih sayang sesama kaum muslimin adalah melalui salam. Bila kita mengucapkan salam lalu orang itu tak jawab, jangan terburu-buru berburuk sangka. Jangan su'udzan. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Kata Imam Al-Haddad, coba tengok orang tak jawab salam tu, katakan kepada diri kita sendiri, mungkin dia tak dengar salam aku. Aku dah bagi salam dah kuat sangat dah. Mungkin dia jawab aku yang tak dengar. Ya kan? Faham tu? Aku dekat sangat dengan dia, tak mungkin aku tak dengar. Mungkin dia tak concern. Ya, ini banyak sebab untuk kita mencari kemungkinan-kemungkinan demi untuk menjaga perhubungan sesama kita dengan tidak menimbulkan syakwa sangka atau berusangka kepada orang lain. Kata salah seorang tabi'in mengatakan, carilah sebanyak mungkin kemungkinan untuk saudara kamu itu, yakni mencari excuse. Kalaupun sampai 70 kemungkinan, carilah 70 kemungkinan. Faham Tom? Dia tak hantar ucapan hari raya kepada kita contohnya. Padahal dia best friend kita. Ya kan? Apa dia tak hormat lah, tak jaga persahabatan. Jangan dulu merajuk, jangan macam budak-budak. Mungkin dia terlupa, mungkin nombornya hilang, mungkin handphonenya lagi tak ada, mungkin tak ada line. Ya, cari sebanyak mungkin kemungkinan. Tapi kalau kita dah mendahulukan buruk sangka, di situ adalah permulaan daripada terputusnya hubungan tali silaturahim bila kita tidak ada husnudzan. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika. Kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam kepada ahli keluarga kamu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam. Sesungguhnya salam kamu itu membawa keberkatan kepada yang ada dalam rumah. Kalau tak ada orang, rumah kita sendiri, kita satu family pergi semua tak ada orang. Masuk rumah, ucap salam atau tak ucap salam? Ucap salam juga. Untuk siapa salam itu tak ada rumah? Ya untuk diri kita sendiri. Mungkin saja di situ akan dapat keberkatan kepada rumah itu sendiri sebab ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sembarang ucapan. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu daripada Allah, rahmat Allah, barakahnya Allah, rahmat Allah dan barakahnya Allah. Itu pun disebut dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Rahmat Allah, barakahnya Allah. Satu saja rahmat diberikan oleh Allah cukup. Satu saja barakah diberikan oleh Allah memadai. Apatah lagi kita minta banyak rahmat dan banyak barakah melalui kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-fasallim ala ahlik. Ucapkan salam kepada ahli keluarga kamu kalau masuk rumah. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahadun. Kalau kamu masuk masjid atau masuk rumah, dalam rumah tak ada orang. Dalam masjid tak ada orang. Faqul Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ucapkan Assalamu alayna. Salam untuk kami. Wa ala ibadillahis salihin. Dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Mungkin dalam masjid itu ada malaikat. Mungkin dalam masjid itu ada jin muslim yang sedang i'tikaf. Mungkin di rumah kita pun juga ada malaikat yang kita tak nampak. Ucapkan salam kepada diri kita sendiri dan kepada semua hamba Allah yang kita tahu, yang kita tak tahu. Ini bila nak masuk rumah, kalau di rumah tak ada orang, tetap mengucapkan assalam. Wa idza laqita musliman fajtahid an tabda'ahu bis-salami qabla an yusallim 'alaik. Dan kalau kamu berjumpa dengan salah seorang Islam, hendaklah kamu terlebih dahulu berusaha memulai salam sebelum ia memulai salam. Qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiya al-muslim al-muslima fa ayyuhuma yabda' bis-salam?" Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang muslim jumpa dengan orang muslim, yang mana satu memulai salam? Kata Nabi, "Aulahuma billah." Yang memulai salam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah.
yang paling mulia di sisi Allah, itulah yang akan memulai dengan salam. Artinya, kalau kita jumpa dengan sesiapa, jangan dulu tunggu orang tu salam kepada kita. Aku abang, dia adik, dia dulu kena mula salam. Segi adab, ya, adik kena salam kepada abang. Anak kena salam kepada orang tua. Murid, salam terlebih dahulu kepada guru. Ya kan? Jadi mengucap salam itu daripada yang rendah kepada yang atas. Itu adabnya. Tetapi bila ingin meraih yang lebih mulia di sisi Allah, maka siapa saja yang mula dulu salam, itulah yang lebih mulia di sisi Allah. Orang tua salam dulu sebelum anak, maka dia lebih mulia di sisi Allah. Guru salam dulu kepada muridnya sebelum murid, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adabnya memang murid dulu kepada guru, anak itu kepada orang tua. Melainkan bila guru ingin mendidik kepada muridnya, orang tua ingin mendidik kepada anaknya, datang atau berselisih, anak tak ucap salam. Dalam hal ini, orang tua bila ingin mendidik, hai, kalau jumpa dengan orang tua, mula dulu dengan salam. Dalam hal ini, orang tua ingin mendidik dan mengajarkan kepada anak supaya kalau jumpa dengan orang tua, memulai dengan salam. Demikian juga guru. Faham tu? Dalam mendidik, maka bolehlah orang tua dan guru tidak salam terlebih dahulu dengan mengingatkan kepada si murid atau anak supaya memulai dengan salam. Tujuannya adalah agar supaya mereka belajar adab. Nah. Marhaba. ويسلم وفي الحديث يسلم الراكب على الماشي والقائم على القائد والصغير على الكبير والقليل على الكثير. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yang menaiki mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kalau dulu naik onta, naik keledai, sekarang naik motor, naik bisikal, naik kereta. Yang menaiki transport mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Dan yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk, walaupun yang duduk anak muda. Yang berdiri orang tua. Siapa yang salam dulu? Yang berdiri. Yang berjalan kaki, anak muda. Yang naik kendaraan, orang tua. Siapa dulu yang salam? Yang naik kendaraan. Paham tak? Bila sama-sama naik kendaraan, siapa dulu yang salam? Antara orang tua dan orang muda, yang muda dulu salam. Pasal sama-sama naik kereta. Walaupun satu naik kereta BMW, yang satu naik kereta kancil. Mana dulu yang salam? Kancil ke? Atau Jaguar? Kancil jumpa Jaguar. Siapa dulu salam? Maksudnya kereta kancil dengan kereta Jaguar. Siapa yang salam? Tengok, yang naik kereta Jaguar siapa? Yang naik kereta kancil siapa? Kalau yang naik kereta kancil tu orang tua, gurunya, yang naik kereta Jaguar anak muridnya. Ya Jaguar kena salam kepada kancil. Paham tak? Atau sama-sama berjalan, berselisih satu dengan yang lain. Siapa yang dulu salam? Yang muda salam kepada yang tua. Murid kepada guru, anak kepada orang tua. Kemudian was-shaghir 'alal kabir, yang muda salam kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar, dan yang sedikit bersalam untuk yang ramai. Demikian adab dalam bersalam. Wa 'alaika bi tashmitil 'atis idza hamida. Dan hendaklah kamu mendoakan kepada orang yang bersin bila dia mengucap alhamdulillah. Fa in lam yahmadhu fadhakkirhu biqaulik alhamdulillah. Kalau orang yang bersin tadi tidak mengucap alhamdulillah, ingatkan kepadanya untuk mengucap alhamdulillah. Orang bersin, acim, dia tengah bercakap. Oh, tengah bercakap, acim, dia sambung bercakap. Qul alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Karena perintah adab dan sunnah yang datang daripada Nabi, bila bersin hendaklah mengucap alhamdulillah. Dikatakan orang kalau bersin itu
adabnya. Satu, hendaklah bersin, jangan dilepaskan di hadapan orang. Itu tidak sopan. Yang kedua, bila bersin, jangan pula dilepaskan sekuat mungkin sehingga jiran pun boleh dengar. Kalau dalam asrama, ujung katil sampai ujung sana pun boleh dengar. Mungkin antara bilik Imam Syafi'i dengan bilik Imam Abu Hanifah boleh dengar. Tak ditahan kalau nak bersin, tidak pula dilepaskan sekuat mungkin. Kemudian bila bersin, tunduk ke bawah. Ke bawah lebih kepada arah sebelah kiri. Bukan ke sini ya, tapi ke depan, tapi ke kiri sedikit. Tunduk ke bawah. Ditutup dengan tangan, dengan tisu, supaya apa yang keluar daripada hidung saat bersin tidak merebak kemana-mana, tidak kena kepada orang, dan suara pun tidak mengganggu orang. Kadang orang bersinkan itu, orang tidur pun terkejut macam ada bom meletup. Tak boleh dilepas seperti itu. Tidak menepati adab dan sopan santun. Kemudian kalau bersin, ucapkan alhamdulillah. Ya, itu beberapa perkara yang terkait dengan adab dalam bersin. Kalau dia lupa tak menyebut, ingatkan kepada dia. Wala tadkhul ala baiti ghairika hatta tasta'dzina. Jangan kamu sekali-kali masuk ke rumah bukan rumahmu, melainkan kamu minta izin terlebih dahulu. Fa in ista'dzanta thalathan falam yu'dzan laka fala tu'idul isti'dzan. Kalau kamu sudah meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan kepada kamu, maka janganlah kamu mengulang lagi untuk meminta izin. Nah, kita ketuk pintu. Assalamualaikum. Tak jawab. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Tak jawab lagi. Sampai 3 kali. 3 kali tak ada jawaban. So kita tak perlu nak paksa sampai lebih daripada 3 kali. Jangan pula kita tengok daripada tingkap rumah tu. Tengok ada orang, tak ada orang. Tak boleh. Tak boleh juga kita nak pusing daripada tengok daripada pintu belakang. Tak boleh. Mana yang menjadi laluan utama bagi tetamu bila datang rumah orang, itulah yang menjadi laluan utama kepada tetamu, dan tak boleh dia masuk dan tengok daripada pintu belakang. Tak boleh juga mengintip daripada rumah tu, daripada lubang kunci pun tak boleh. Menyalahi kepada adab dalam bertamu. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bila kamu datang ke rumah orang dan minta izin 3 kali, tidak dijawab, maka baliklah kamu. Faham tak? Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau kamu tak dibenarkan masuk, maka baliklah. Dzalika azka lakum. Baliknya kamu ketika tak diizinkan masuk ke rumah orang, kembalinya kamu itu adalah membawa kesucian kepada kamu, yakni membawa pahala, membawa kebaikan. Yakni kita pergi rumah orang, kalau dihalau pun oleh orang itu, Allah kasih kita banyak kebaikan. Tak perlu kita geram. Memang mungkin orang itu tak sopan, mungkin orang itu tak nak layan, dan memang orang itu mungkin salah dalam hal ini. Tapi janganlah hanya fokus kepada melihat kesalahan orang dalam adab dan akhlak, lebih daripada kita fokus kebaikan apa yang kita dapat dari Allah kalau kita pun balik ketika dihalau oleh tuan rumah. Faham tak? Ada adab bila masuk rumah. Adab masuk rumah ini, satu meminta izin, yang kedua mengucap salam. Bila minta izin 3 kali. Minta izin itu maknanya memaklumkan, memberitahu dengan ketuk pintu, tekan bel, atau meminta izin, boleh saya masuk, itu minta izin. Salam lain hal.
Jadi orang masuk bila bertamu ke rumah orang lain, itu diminta untuk minta izin masuk dan mengucap salam. Satu hari ada orang datang ke rumah Nabi. Masa dibuka pintunya, dia nak masuk terus. Nabi panggil balik. Sini kamu. Diajar oleh Nabi. Di luar rumah, pintu rumahnya. Kalau kamu datang ke rumah orang, minta izin dan ucapkan salam. Boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Jangan dah depan pintu, nampak pintu rumah orang dah terbuka, kita masuk. Jangan dulu. Mungkin pintu dibuka tu untuk supaya angin masuk. Bukan kita yang masuk. Kecuali kalau dah memang diketahui rumah orang tu tengah buat kenduri buat majlis dan dibuka memang untuk orang datang. Silahkanlah, maknanya itu sudah bermakna diizinkan untuk masuk. Faham Tom? Kemudian bila datang rumah orang, kemudian ketuk pintu, tuan rumah tanya, siapa? Bila tuan rumah tanya siapa, kita kena jawab dengan menyebut nama. Bukan kalau ditanya siapa, saya. Saya itu siapa? Belum lagi memenuhi jawaban yang lengkap. Kalau saya itu siapa? Iya, yang tahu saya ya saya sendiri. Tuan rumah mana dia tahu? Oleh hadza, kata baginda Rasulullah SAW, ada orang datang ke rumah Nabi ketuk. Kemudian ditanya oleh Nabi, man? Siapa? Orang itu jawab, saya. Kata Nabi, saya. Apa maknanya saya itu? Oleh hadza dikatakan kalau orang datang ke rumah orang lain, ditanya siapa, jawab dengan nama Fulan bin Fulan. Jadi tuan rumah itu jelas. Wa idza nadaka muslimun fa'jibhu bitalbiyah. Kalau seorang muslim itu memanggil kamu, jawablah dengan talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, macam tu kah? Talbiyah itu maksudnya menjawab dengan baik, dengan sopan. Orang tua panggil kita, Fulan. Yo. Apa yo tu? Kalau dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh orang yang lebih mulia, kalau dipanggil Fulan, labbaik. Labbaik itu jawaban yang sopan. Kita dalam bahasa Melayu kita sendiri kan, kadang-kadang orang dipanggil, Fulan, apa? Fulan, yo. Fulan, saya. Fulan, hamba. Ya, ada macam-macam cara jawaban. Ada jawaban yang biasa, ada jawaban yang adab, akhlak. Dia lebih kepada macam mana kita memanggil itu dengan sopan, menjawab pun juga dengan sopan. Wa idza da'aka ila ta'amihi fala tatruk al-ijaba illa li'udhrin syar'iyyin. Kalau saudaramu menjemput kamu, datang ke rumah untuk makan, jemput makan di rumah sahabat kita, janganlah kamu menolak jemputan itu kecuali dengan udzur syar'i, kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan. Jangan sebabnya fulan tu kalau mengundang tu hanya dikasihkan bilis je. Tak boleh macam tu. Fulan tu kalau menjemput kedekut dia, mungkin dengan tahu tempe saja. Tak boleh merendahkan yang seperti itu. Lebih melihat kepada jemputan tu untuk silaturahim, untuk menggembirakan orang, untuk menjaga hak persaudaraan. Lebih banyak nilai-nilai yang baik di dalam mendatangi jemputan daripada orang. Melainkan kalau yang menjemput itu orang-orang yang tak betul. Jemput kita makan, tapi di situ ada perkara yang mungkar. Janganlah kita datang. Faham tak? Kalau wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an aw tatrukhu fabirra qasamahu. Kalau ada teman kamu yang meminta sesuatu kepada kamu dengan bersumpah,
maka bantulah ia untuk dipenuhi supaya ia memenuhi kepada sumpahnya. Contohnya macam mana? Malam yakun fi ma'siyatillah. Selagi mana ia tidak terkait dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam mana? Kita jumpa dengan kita punya kawan, kemudian beritahu billahi alaika ta'ala ilal bait. Contohnya, demi Allah, datanglah kamu ke rumah saya. Kawan kita bersumpah dan berharap sangat. Kita datang, billahi alaika ta'ala ilal bait. Demi Allah, datanglah kamu ke rumah saya. Dalam hal ini kita ini bantu kepada dia supaya dia tak melanggar sumpah tadi. Kalau kita tak datang, dia kena bayar kafarah sumpah tuh. Dengan berpuasa 3 hari. Apa pasal? Sebab kita tak datang ke rumahnya. Dia itu bersumpah supaya kita datang karena berharap sangat kita datang. Faham dong? Dengan begitu, tapi pada masa yang sama janganlah kita mudah-mudah nak bersumpah dan menyusahkan kepada orang. Faham dong? Nanti masing-masing daripada pelajar-pelajar ini datang kepada siapa? Kepada Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf, mudir. Ustaz Ashraf, billahi alaik ta'al ilal bait. Mahfud bersumpah, Ustaz Fuad bersumpah. Semua bersumpah. Oh, ada berapa? Ada 70 orang. Oh, Ustaz Ashraf kena datang ke rumah 70 orang, yakni 2 bulan lebih dia kena pergi ziarah sesuatu. Tak manis lah seperti itu, kasih susah orang. Faham dong? Melainkan kalau ada ialah mungkin keadaan-keadaan tertentu yang kita teringin sangat orang itu datang rumah kita, atau kita nak dia penuhi apa kita punya hajat, kita perlu tolong tanpa menyalahi peraturan atau menyalahi syariat. Billah alaik, tolonglah saya. Demi Allah tolonglah saya betul perlu kepada bantuan. Kalau kita ada kelebihan, bantu dia. Jangan sampai dibayar kafarah sumpah karena kita tak tolong sementara kita mampu untuk menolongnya. Wala tas'al ahadan billahi syai'an wa in su'ilta billahi syai'an fa iyyaka an tamna. Janganlah ada orang yang suka meminta sesuatu menggunakan nama Allah. Tapi bila mana kamu diminta oleh orang lain menggunakan nama Allah, janganlah kamu menolaknya. Kita tak boleh datang ke rumah orang dan menggunakan nama Allah SWT. Saya bersumpah dengan nama Allah agar supaya kamu tolong. Wallahi tolong saya. Wallahi tolong saya. Wallahi beri kepada saya sedekah. Meminta seperti ini menggunakan nama Allah untuk meminta-minta tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ia melafazkan juga, dia telah menyalahi adab dalam hal ini. Sebab meminta-minta menggunakan nama Allah. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai urdah, yakni sebagai yang kamu kedepankan untuk diri kamu sendiri menggunakan nama Allah dengan bersumpah untuk kepentingan diri sendiri. Faham dong? Wallahi farij kurbati. Demi Allah, angkatlah kesusahan saya ini. Jangan guna nama Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang menyusahkan kepada dia. Dia kan mengucap seperti itu. Kalau orang tak tolong, dia kena bayar kafarah sumpah. Tak boleh main-main dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila ada orang yang tergelincir mengucapkan demikian dan kita yang diminta pertolongan dan kita mampu, janganlah kita menolak untuk menolongnya. Mesti kena tolong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Celaka sesiapa yang diminta dengan menggunakan nama Allah namun ia tidak memberi. Yakni ada orang diminta pertolongan, dia mampu tolong, dia boleh tolong. Tapi dia tak tolong juga. Sementara yang meminta sudah menggunakan nama Allah. Yang meminta ini menggunakan nama Allah memang dalam keadaan mendesak sangat. Hanya dengan cara itu dia boleh memohon supaya orang boleh tolong dia. Maka yang meminta tadi karena terdesak dan menggunakan nama Allah SWT dengan bersumpah. Dan kita yang diminta pertolongan mampu untuk menolong, maka hendaklah kita tolong. Kalau kita tak tolong, maka kita mal'un. Terkena laknat atau celaka disebabkan mampu nak tolong namun kita tidak menolongnya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya majelis. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita dan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Masya Allah, pelajar dah balik semua dah, pergi sampai ke rumah masing-masing dah. Mana sedap makan kat madrasah ke dekat rumah? Mesti dekat madrasah ya, madrasah. Ialah di mana-mana yang penting syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makan dan berbuka puasa gembira, menjamu selera sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banding-bandingkan makanan madrasah dengan makanan dekat rumah. Tengok semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kat rumah lebih sedap sikit ya. Khair insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di madrasah insyaAllah. Setelah bersama di madrasah, sekali-kali bersama dengan keluarga. Dan balik lagi jumpa di madrasah insyaAllah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhal syukur Rasulullah. Wa ahli bait ashabu sayyidina tamatan sallallahu Abdullah bin al-Haddad. Sallallahu alaihi wa sallam yafa'ana bi barakatihi wa ulumi bi rahmatika arhamar rahimin. Warzuqna al-adab ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. اللهم رزقنا حسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. تقبل منا صيامنا وقيامنا واقبل على ما فينا أكرمنا بلد القدر وجعلنا من أتقائك من النار يا أرحم الراحمين. على هذه صار شامل آخرتنا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا تقبل منا إنك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما والخلال يا علماء. نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون واغننا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب. الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا دخل رضا نفسي وسنة رشم كلماته. تقبل الله منكم.